मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब तो पहले तो मैं इस प्रोग्राम की जिहड़ी इंतज़ामिया है मोहतरम जनाब नासिर ढिल्लों साहब ते अहमद रज़ा पंजाबी साहब उन्हां दा दिलों एक शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने थोड़े अरसे दे विच वो कर विखाया है जिहड़ा कोई नहीं कर पाया जो मैं महसूस किया। इस वजह तो पहले दिन सारे दोस्तों वास्ते ताड़ियां होनी चाहिए जी, तुहाडी भरपूरता नहीं। जिंदगी तो इन्हों दोवां भरावां आम बंदियां जिन्नी लभनी, लेकिन ये मेरा अंदाज़ा है और मैनू बड़ा पक्का इहदे ते यकीन है कि उम्र इन्हां दी बहुत है कि इन्हों अल्लाह ताला जिहड़ा है वो बड़ी देर तक लोगों दे विच जिंदा रखेगा, इन्हां दी गल बात बनी रहेगी तो जुड़ी रहेगी। दूसरे नंबर ते खामोशी इस वजह तो ज़रूरी है कि जिन्नी देर तक खामोशी नहीं होएगी गल दी समझ नहीं आएगी। कल परसों एक प्रोग्राम दे विच ते एक मेहमान सन उन्होंने भी इस बारे गल की सी। दूसरे नंबर ते मैं शुक्रिया अदा करना चाहना उन्हां मेहमानां दा जिहड़े सरहद पार तो आए ने, वो लखां रुपये ला के ते हज़ारां किलोमीटर सफ़र करके आए ने और उन्होंने उस दिन भी इस प्रोग्राम में कहा सी कि वो तुहाडे सज्जे खब्बे दोस्तों का जिहड़ा शोर है वो नहीं बर्दाश्त करते तो चीज़ों को अगे चलन दिओ। अगली गल ये वे कि जिहड़े साडे पैनलिस्ट ने उन्हां दा मैं तारफ करवाउणा और जिहड़ा साडा मौजू है उहदे बारे च भी असीं गल करने आ। पैनलिस्ट के अंदर मेरे सब तो पहले जिहड़े नाल बैठे ने राजा सादकुल्ला साहब ने। राजा सादकुल्ला साहब जिहड़े ने ये रिटायर्ड सीनियर वाइस प्रेजिडेंट ने HBL बैंक तो, पंजाबी शायर ने और पंजाबी तहरीक दे नाल 1985 तो जुड़े हुए हैं। इकनॉमिक्स के हवाले नाल असीं इन्हां नाल कोई सवाल करांगे जिमीदारां दी इकनॉमिक्स के हवाले नाल। दूसरे नंबर ते आबद गिल साहब बैठे ने। आबद गिल साहब जिहड़े ने ये जायका दे डिप्टी चीफ ने, पाकिस्तान दे फॉर एजुकेशन भी ने और इन्हां दा किसानी नाल भी ताल्लुक है, किसान भी ने, मेरे गवांढी भी ने। और जायका जिहड़ी है ये वर्ल्ड बैंक तो बाद दूसरी लार्जेस्ट डोनर एजेंसी जिहड़ी दुनिया नूं फंड भी करदी। तीसरे नंबर ते शान इलाही विरक साहब बैठे ने। शान इलाही विरक साहब जिहड़े ने विरक साहब जिहड़े ने उन्हां दा माशाअल्लाह बड़ा लम्मा चौड़ा तारफ है। वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी ने और तुहाडे चों बहुत सारे लोग उन्होंने जानते भी ने। चौथे नंबर पर मियाँ इफ्तिखार नेकोकारा साहब बैठे ने। नेकोकारा साहब भी जिहड़े ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने, किसानी के उत्ते गल करते हैं। हुण क्योंकि वक्त थोड़ा है, बहुत सारिया जिहड़ियां चीज़ां ने वो सानू वलेटनियां पै रही ने और स्पीड के नाल असीं जिहड़ा साडा प्रोग्राम है उन्होंने असीं तेज़ी दे नाल लैके चलना है, ये हुण साडी मजबूरी बन गई। हुण जिहड़ा अज दा साडा प्रोग्राम है ये बेसिकली पंजाबी किसानां दी औकड़ां दे उत्ते कि जिहड़ा पंजाबी किसान है वो किन्ना तकलीफां दे विच है, किन्ना करबां दे विच है, रियासत उहदे नाल की कर रही है, उहदे जाती मसाइल की ने, बाकी की चीज़ां ने, इन्हां दे उत्ते असीं गलबात शुरू करने आ। सब तो पहले मैं राजा सादकुल्ला साहब नाल गल करना जी। राजा साहब तुसीं ये दसो कि जिहड़ा किसान है वो तुहानूं पता है अपने हत्थां ते छालियां पा के इस कौम नूं पाल रहा है, बड़ी मेहनत करदा है, उहदी थकन उहदे बाकी सारे मामलात बड़ी कोशिश करदा है। जदों गंदम की खरीदारी दे विच सरकार उहदे कोल खरीदारी नहीं कर सकी, तुसीं की समझदे जे कि इस खरीदारी ना करन दा इंपैक्ट जिहड़ा है वो किसान की मैशत के उत्ते और क्या मुस्तकबिल दे विच गौरमेंट की मैशत के उत्ते या बाकी चीज़ों को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? बहुत शुक्रिया राय साहब। मेरा ख्याल है चलता भी आवाज़ आ रही है। सब दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम। मैंने बंदे वेख के खुशी हुई, मैं एक दो गल्लां करके तो फिर सवाल ते आ जावांगा। मैं ये तीजी पंजाबी कॉन्फ्रेंस दे विच एक जिहड़ी खास चीज़ वेखी और मैं बड़ा खुश होया, वो की है अहमद रज़ा भट्टो ध्यान करिया जे, ये इस कॉन्फ्रेंस की खास चीज़ की है? अगर तुसीं तत्त कड्डो ना कि 90 तो 95% बंदे जिहड़े ने बाहरों आए दे ने, लौरीए घट ने, इहदे आस्ते ताड़ी मारो। दूरों पैंडे करके आए ने
ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟੰਡਨ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਘਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਚਨਾਬਾਦ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਸੋ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਵੀ ਹੈ। ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ 8-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਖੁਚੀ ਹੈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੇ ਐ ਸਨ ਔਕੜਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 5 ਡੰਗਰ ਵੱਜੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ ਕਿ ਕੋਕੋ ਕੋਲਾ ਪੀਣਾ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। 5 ਡੰਗਰ ਉਹਦੇ ਵੱਜੇ ਅਤੇ 3 ਡੰਗਰ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਕੋਣੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਛੜੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਂਝ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਜੇ ਪਏ, ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜੇ ਟੁਰੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ। ਖਾਸ ਕਰ 1 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਣਕ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਘੱਟ ਹੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਕੂੜਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਵੀ ਫਰੋਲ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਜਿਸ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ IMF ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਅ 'ਚ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਚਿੱਤ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ 10 ਦੀ, ਲੇਕਿਨ 65% ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਾਈ ਬੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਐਸਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3200-3400 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਸੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਤੇ ਲਾਵੋ ਅਤੇ 1800-2100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ, ਉਹ ਵੀ ਨਖਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ ਗਏ ਕਿ ਹਮਨੇ ਰੋਟੀ ਸੀ ਆਪਨੇ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, 65% ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਗੜਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ 10-20% ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਤਸਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੀ MSP, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੂਡ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ, ਬੜੀ ਪਾਸਕੋਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਰਦਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੱਦ ਕੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਣਕ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਡਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨੀ ਸਾਨੇ, ਉਹ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਤਾਰ ਦਿਓ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨੀ ਸਾਜੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 3200 ਦਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ 2800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਏ। ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਣਕ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਕਣਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੁਨਿਆਰਾ, ਲੁਹਾਰ, ਤਰਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਆਪ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਇਹ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਸਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੁਕਾਨਾ ਪਿਆ। और मेहरबानी क्योंकि ऐसे सवाल फिर ज़्यादा कवर हो चलो, जाएंगे अगर इस तरह ਇਹੀ से ਹੈ। टॉपिक। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਓਕੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਗੰਨੇ NLP ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਬਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਲੀਮ ਉਹਦੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਇਕਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰ ਲਈਏ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਅਗਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੋਬੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਆਏਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਤਾਲੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਪੁਟ ਅਸੀਂ ਗਿਣਨੇ ਆ ਬੀ, ਖਾਦ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇਅ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਗਿਣਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਸਾਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਨੇ ਉਹ 2.5 ਕਰੋੜ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ। 2.5 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੂਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2.5 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 2.5 ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਧ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਓ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 7 ਕਰੋੜ ਅਫਰਾਦ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾਇਤ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੁਨਰ ਔਰ ਉਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਬਤੌਰੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਰਾਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਰਾਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਇਮਕਾਨਾਤ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10, 15, 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰਾਇਤ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ਰਾਇਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਇਲਾਹੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ 'ਚ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਇਸ਼ਕ ਲਹਿਰ, ਉਸਤਾਦ ਅਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਸਤਾਦ ਹਮਦਨ ਮੋਰੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ। ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ। ਸ਼ਾਨ ਅਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਹਾੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹਾੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਮੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਾੜ ਆਇਆ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾੜ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਹਾੜ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰੇ ਗੋਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕੱਢੀਏ? ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ? ਹਾਂ, ਬੱਤੀ ਦੱਬ ਲਓ। ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰੋ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਚਲੋ। ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਲੀਮ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲੀਮ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਠੀਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਕਮੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਓ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਂ ਰਿਆਸਤ ਕਮਲੀਏ, ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਮਾਰ, ਰੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਵੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਏ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਏ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਚੋਖਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੋਖਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੱਜ ਚਟਾਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲੂ ਜਾਂਦਾ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ 50-100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਸਵਾਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹ ਲੈ ਜ਼ਰਾ।
ਅੱਛਾ, ਆਲੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ 150 ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਆਲੂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਜੀ 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆੜਾ ਚਿਪਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੀ ਖਰਚਾ ਹੈ? ਉਹ ਦਿਨ ਦੁਗਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਚੁਗਣਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿੱਲ ਵਾਲਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਇਹ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਖੱਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਇੰਝ ਹੀ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਉਹ ਆਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਮਿੱਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਖੱਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਏ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਮਾਲੀਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਮਾਸ਼ੀ ਤਬਕਾਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਸਰ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਫਨ ਲਾ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਠੋਕ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਮੱਖਣ ਮੁੱਛਾਂ 'ਚ ਮੱਖਣ ਲਾ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਇਹ ਮਾਸ਼ੀ ਤਬਕਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਤਬਕਾਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਝਟਕੀ ਜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਰਾਦਰੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਚਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਕੌਣ ਹੋ, ਰਾਜਪੂਤ ਹੋ ਕਿ ਜੱਟ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਆਦਮ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਚੋਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਬਕਾਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਨਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੱਝ ਲੈ ਲਈ, ਮੱਝ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਮੱਝ ਕਢਾ ਦਿੱਤੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਝ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਝ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕਢਾਈਏ, ਤੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਓ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਈ, ਮੱਝ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਕਢਾਈਏ, ਖੁਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਤੂੰ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਮੱਝ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਲੱਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਾਹਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਤਬਕਾਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਮੀ ਆ। ਜੀ ਵਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਘੱਟ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨੇਕੋ ਕਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਨੇਕੋ ਕਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਬਦਹਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह। बरकत है, बरकत है जी, बरकत। अच्छा जी, गुजारिश ये वे कि किसान ते कॉन्फ्रेंस हो रही है। पहले छोटी जी गल मैंने एक दोस्त आख्या, गल पंजाबी दी है तो किसान दा उत्थे तलक ही है। मैं आख्या गल तो पंजाबी दी है, असी कराना है इंतकाल, ते इंतकाल कराने वास्ते पत्तीदार जरूरी होंदे ने। असी पत्तीदार हाँ किसान, बस बहुत आला। असी पत्तीदार हाँ, जिन्ना चेर पत्तीदार उत्थे नहीं जावेगा इंतकाल किवें होना है? दूजी गल बई किसान जिहड़ा है उहदे मसैल ते क्यों परेशान है? वेखो ना, 1 किलो कणक दा असीं गड्ढीए ना ते 40 किलो पैदावार सन लभदी है। 1 मण बीज दा 1 किले च गड्ढने आ, उस 1 मण तो नार्मल एवरेज है 40 मण। जिहड़ा 1 मण तो 40 मण एवरेज ले आंदा है, वो अजे भी कर्जदार है।
ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜਰ ਨੇ 1 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ 950 ਗ੍ਰਾਮ ਦਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 950 ਗ੍ਰਾਮ ਦਲੀਆ ਪੈਦਾ, ਉਹ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ? 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਮਿਸਾਲ 75 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾਰਮਲ 3000 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਸ 75 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਾ ਲੈ ਕੇ 950 ਗ੍ਰਾਮ ਦਲੀਆ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 2 ਪੈਕਟ, 150 ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ। 400 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ 190 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। 75 ਰੁਪਏ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, 35 ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ 105 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ। 105 ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 85 ਰੁਪਏ ਬਚਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 2021-22 ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ। ਬਸ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਅੱਛਾ 2000 ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਕਬਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਪੇਟੋ ਦੀ ਗੱਲ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਬਈ 2021-22 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, 9000 ਤੋਂ ਡੀਏਪੀ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 2500 ਰੁਪਈਆ, ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੂਸੀ ਟਰੈਕਟਰ 510 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 45 ਤੋਂ 47 ਲੱਖ ਦਾ, 385 ਜਿਹੜਾ ਕਬਾੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੱਸਦਾ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। 85 ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਈ 22 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਦਾ, 2 ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਆਈ 3900 ਰੁਪਈਆ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਈ ਬੈਗ ਗੇਰ ਅਗਨ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਬੈਗ ਗੇਰ ਲੱਖ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰੂਸੀ ਟਰੈਕਟਰ 70 ਲੱਖ ਦਾ, 85 ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ 38 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਡੀਏਪੀ 15000 ਦੀ, ਯੂਰੀਆ 2500 ਤੋਂ ਟੁਰੀ ਤੇ 4500 ਤੇ ਟੁਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5000 ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਣਕ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵੇ ਸਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ 1600 ਤੋਂ ਮਣ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਡੀਏਪੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ? ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ। ਓਏ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਬਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਏਕੜ ਸਿਰ 30000 ਘਟ ਗਿਆ, 3000 ਰੇਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਹੈ 3500 ਦਾ। ਵਾਈਡ ਅਪ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਮਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1-2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਲਈਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰੀਏ, ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਆਏਗੀ, ਦੂਜੀ ਆਏਗੀ, ਤੀਜੀ ਆਏਗੀ, ਚੌਥੀ ਆਏਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਚਣਾ। ਉਹਨੇ ਖੇਡਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਖੇਡ। ਤੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੀਰ ਨਾ ਚਲਾਈ, ਤੀਰ ਨਾ ਚਲਾਈ। ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਟਾ ਪੈਕ ਆਪ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀਏ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਉਹ ਆਟਾ ਜੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ।
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਓਪਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ABC ਨਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਵੇਚਿਆ, ਮਾਰਕੀਟ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ABC ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ 250 ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਯੂਥ, ਆਬਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਲਿਆਓ। ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ, ਮੈਂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਸਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਕੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਰਾਇਮ ਨਦੀਮ ਖਾਲਦ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਆਬਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਰੇਰ ਮਸੇਰ ਮੁਲੇਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਸਮੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਾਸਮ ਕਾਜ਼ੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਦੇ ਲਓ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਡੀਅנס ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹਾਕੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਕੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 65% ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਸਿਫਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਲੀਟ ਭੇਜਨੇ ਆ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਜਾਏ ਐਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ 12 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਥਾਂ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਗਰਾਵਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ? 400 ਰੁਪਏ ਮਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਰਟੇਲਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਟ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ, ਮੁਕਾਲ ਲਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅਸਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਉਹ ਮਖਸੂਸ ਤਬਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਨੇ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੁਣੀ ਡਾਢੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ ਜੀ ਸਰ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾਅਤ 'ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਵੀ। ਉੱਧਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਮਨਵਾਏ। ਇੱਧਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ, ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 1932-33 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ?
ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਕਤਦਾਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਰੇਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਾਈ ਔਰ ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਰ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤ ਦੇਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਸਾਨ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਦ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਗਰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਨੱਕੇ ਮੋੜਨੇ ਨੇ, ਖਾਦ ਖਿਲਾਰਨੀ ਹੈ, ਬੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਉਣ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੋਮੇਨ। ਵਾਈ ਵਾਣੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਕ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉੱਜੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਕੁਝ ਵਾਈ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲੈ ਜਾਣ, ਬਸ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ। राय साहब छोटा ये सवाल सारे दोस्त बस ज्यादा टाइम नहीं लवांगा, सिर्फ छोटा ये सवाल है, सिर्फ छोटा ये सवाल है, ज्यादा टाइम नहीं लवांगा। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਚਹਿਰੀ ਗਿਆ, ਕਚਹਿਰੀ ਰਸ਼ ਹੈ, ਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੀਸੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੈ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਖਾਦ ਕਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਸਰ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੂਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਸਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ, ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਤਨੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੰਗ ਨਾ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੰਗਸ ਨਾ ਬਣੋ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ। ਸਰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਭ ਤੋਂ